Good morning to all of you. Good morning, sir. ओके, मला लवकर आठवण करून द्यायची. मी प्रॉब्लेम पाठवला, मला वाटलं लिंक पण पाठवली असेल. ऋतिकाचा मेसेज आल्यावर मग माझ्या लक्षात आलं, मी पाहिलं. ओके, yesterday I have given one problem on internal reconstruction of the company, and 9 adjustments are included in this problem. So give the heading journal entries in the books of Hardship Limited. So make the 4 columns. Make the 4 columns. Serial number, then particulars. Next column, particulars. Third column, debit rupees. And last column, number 4, credit rupees. So keep a 1.5 page for the journal entries. 1.5 page for the journal entries. And after that, prepare capital reduction account. Make the 2 parts of the page, debit, credit. Debit side, particulars and amount. Credit side also, particulars and amount. So one by one now we can start for the adjustments. Balance sheet total is 44,91,500, and the contingent liabilities that are given: number 1, arrears of cumulative preference dividend for 2 years, and number 2 is claim for damages pending in the court of law of rupees 2 lakhs. So this we can consider afterwards. So first adjustment, the following scheme of reconstruction was duly approved. Number 1 is 8% preference shares of rupees 100 each were to be reduced to an equal number of fully paid preference shares of rupees 60 each. So whatever may be the 8% cumulative preference shares, that is 14,000. See the balance sheet liability side. 14,000, 8% cumulative preference shares of rupees 100 each. That is 14 lakhs are given. So number are remain same, but the face value of the shares can be 60 rupees. So make the entry 8%
preference share capital account debit. First entry, 8% preference share capital account debit into bracket old and rupees 100. Old and rupees 100. Bracket complete. Amount 14 lakhs. 14 lakhs. To preference share capital account. To preference share capital account. Into bracket new rupees 60. New rupees 60. Bracket complete. So 14,000 into 60, 8 lakhs 40,000. 8 lakhs 40,000. And to capital reduction account. To capital reduction account. Remaining amount 5 lakhs 60,000. 5 lakhs 60,000. Narration being 14,000 8%. 14,000 8%. Preference shares of rupees 100 each. Preference shares of rupees 100 each. Reduced to an equal number of. Reduced to an equal number of fully paid preference shares. Fully paid preference shares of rupees 60 each. Of rupees 60 each. As per the scheme of reconstruction. As per the scheme of reconstruction. So ledger posting on capital reduction account credit side by 8% preference share capital account. 8% preference share capital account. 5 lakhs 60,000. 5 lakhs 60,000. In the balance sheet, when we are going to prepare, at that time, this new shares are to be shown as 8% preference shares. The next adjustment, equity shares of rupees 10 each were to be reduced to an equal number of fully paid equity shares of rupees 2.20 each. Sorry, 2.50 each. So number of shares are remain same, but the value is to be come down. So second entry, equity share capital account debit. Equity share capital account debit into bracket old rupees 10. Into bracket old rupees 10. Bracket complete. See the amount of equity share 1,60,000 equity shares of rupees 10 each. So debit amount 16 lakhs. 16 lakhs. To equity share capital account. To equity share capital account. Into bracket new rupees 2.50. Rupees 2.50. Bracket complete. So 1,60,000 multiplied by 2.50. Amount comes 4 lakhs. 4 lakhs. And to capital reduction account. To capital reduction account.
So remaining 12 lakhs. 12 lakhs. Narration being 1,60,000 equity shares. 1,60,000 equity shares of rupees 10 each. Of rupees 10 each. We are reduced to an equal number. We are reduced to an equal number of fully paid equity shares of fully paid equity shares of rupees 2.50 each. Of rupees 2.50 each as per the scheme of reconstruction. As per the scheme of reconstruction. So again, new equity shares are to be shown 4 lakhs in the working note or accounting note of share capital. Please remember it. Then third adjustment, goodwill, preliminary expenses. Then and accumulated losses are to be written off. So we can make the entry of the goodwill and all the other things afterwards. आताच ती एंट्री आपण करूया नको, नंतर आपण रिटर्न ऑफ ची एंट्री करू. And number 4 is 8% preference shareholders agreed to waive 1 year's dividend and to accept equity shares of rupees 2.50 each fully paid for the balance of arrears of dividend. आता आपल्याला एरियर्स ऑफ क्युम्युलेटिव्ह प्रिफरन्स डिव्हिडंड हा 2 वर्षाचा वरती कंटिंजंट लायबिलिटी मध्ये ऍडजस्टमेंटच्या वरती दिलेला आहे नंबर 1. एरियर्स ऑफ क्युम्युलेटिव्ह प्रिफरन्स डिव्हिडंड फॉर 2 years. आता त्याची जी एकूण रक्कम असेल त्याच्यापैकी 1 year's डिव्हिडंड, एका वर्षाचा डिव्हिडंड जेवढा होईल तेवढा आपल्याला 8% preference shares agreed to waive 1 year's dividend and to accept equity shares of rupees 2.50 each. Make the working note. Working note काढल्यानंतर आपल्याला preference share dividend किती arrears मध्ये आहे तो कळेल. Working note number 1. Arrears of dividend. Arrears of dividend for cumulative preference shares. For cumulative preference shares. Next line ला अंडरलाइन करून गेल्या त्याच्यामध्ये 14,008% cumulative preference shares. 14,008% cumulative preference shares. Write the amount figure rupees 14 lakhs at the rate of 8% dividend. Next line la at the rate of 8% dividend. 14 लाख भागिले 100 गुणिले 8. 1,12,000. 1,12,000. आता तो 2 वर्षाचा एरियर्स मध्ये होता, पण आपल्याला ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितलंय फक्त 1 year's डिव्हिडंडच्या बाबतीमध्ये आपल्याला इक्विटी शेअर्स त्यांना अलॉट करायचे आहेत. तो एंट्री आता निम्मा
रिडक्शनला जाईल आणि निम्म वर्किंग मध्ये जे दाखवलेले आहेत त्यानुसार आपल्याला त्याची नोंद करावी लागेल. पुढे एंट्री करा नंबर 3, कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1,12,000. 1,12,000 to equity share capital account. To equity share capital account 1,12,000. 1,12,000. Narration being 8% preference shareholders. 8% preference shareholders agreed to waive. Agreed to waive. हे सोडून द्यायला तयार झालेत ते. Agreed to waive 1 year's dividend. 1 year's dividend. And to accept equity shares of rupees. And to accept equity shares of rupees 2,50,000 each, fully paid. 2,50,000 each, fully paid. As per the scheme of reconstruction. As per the scheme of reconstruction. त्याचं लेजर पोस्टिंग कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट. टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट 1,12,000. 1,12,000. Now again go to the working note. वर्किंग नोट कडे परत जावा. नेक्स्ट लाईनला त्याच्यामध्ये म्हणा 1,12,000 एकाच वर्षाचे आहेत. बाकीचे एका वर्षाचे आपल्याला इक्विटी शेअर मध्ये ठेवायचे. वर्किंग नोट मध्ये तिथंच लिहायचंय. नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स इज इक्वल टू रुपीज 1,12,000. रुपीज 1,12,000 डिवाइडेड बाय भागिले डिवाइडेड बाय 2.50. 2.50. नेक्स्ट लाईनला म्हणा इज इक्वल टू 1,12,000ला 2.50 ने भागायचंय. इज इक्वल टू 44,800. 44,800. त्याच्या पुढे लिहा शेअर्स ऑफ रुपीज 2.50 इच. शेअर्स ऑफ रुपीज 2.50 इच. 44,800 गुणिले 2.50. पुन्हा आपले रक्कम न्यू शेअर कॅपिटल हे इक्विटी मध्ये पुन्हा बॅलन्स शीटला हे दाखवावं लागेल. 44,800 पहिलं जेवढं होतं तेवढं अशा पद्धतीनं बॅलन्स शीटला ह्या नोंदी कराव्या लागतील. नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट. इन्व्हेंटरीज आर टू बी revalued at rupees 4 lakhs and doubtful debtors to be written off. आता जे इन्व्हेंटरी आहे, इन्व्हेंटरी दॅट इज स्टॉक 4,40,000 दिलेले आहेत. त्या 4,40,000 बाबतीत पुढे आणखीन
जे काही सांगितलेलं असेल त्या पद्धतीने आपण याचा नंतर विचार करू. इन्व्हेंटरीला थोडस बाजूला ठेवूया, नंतर आपण याचा विचार करू. नेक्स्ट, 9% डिबेंचर होल्डर्स agreed to take over part of the security of the book value of rupees 4 lakhs or rupees 5 lakhs in part satisfaction of their claim and agreed to waive interest payable to them. आता 9% डिबेंचर्स, त्याच्यापैकी फक्त 5 लाखाच्या रकमेवरचे ते सोडायला तयार झालेले आहेत. आणि त्यांनी तयार काय झालेले आहेत, टू टेक ओव्हर द पार्ट ऑफ सिक्युरिटी ऑफ द बुक व्हॅल्यू ऑफ रुपीज 4 lakhs or rupees 5,000 in part satisfaction of their claim. आता सिक्युरिटी म्हणून काय घ्यायचंय या बाबतीमध्ये आपल्याला एक गोष्ट गृहीत धरावी लागेल की कंपनीकडे ज्या असेट्स आहेत सिक्युरिटी म्हणून त्या दिलेल्या आहेत, तारण म्हणून किंवा सुरक्षित म्हणून त्याला ठेवलेलं आहे. तर याच्या बाबतीत एकच आपल्याकडे फिक्स्ड असेट आहे. बॅलन्स शीट असेट साइड, सी द बॅलन्स शीट असेट साइड. लँड अँड बिल्डिंग 12 लाखाची दिलेली आहे. त्याच्यातले आपण ठराविक रक्कम ही सिक्युरिटी म्हणून वापरणार आहोत. एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. बॅलन्स शीट मध्ये आपल्याला 7 लाख दिलेले आहेत आणि इंटू ब्रॅकेट म्हटलेलं आहे सेक्युर्ड ऑन लँड अँड बिल्डिंग, म्हणजे लँड अँड बिल्डिंगच्या सिक्युरिटीवरती दिलेले आहेत. तर त्याच्या संदर्भातले फक्त 5 लाख आपण ऍडजस्टमेंट नुसार कन्सिडर करणार आहोत. 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 lakhs to land and building, to land and building. Security for the book value rupees 4 lakhs म्हटलंय. So write there to land and building 4 lakhs and to capital reduction account, to capital reduction account 1 lakh, to capital reduction account 1 lakh. Narration being 9% debentures holders, 9% debenture holders agreed to take over, agreed to take over part of the security, part of the security into bracket land and building, land and building, bracket complete, of the book value of rupees 4 lakhs, of the book value of rupees 4 lakhs for rupees 5 lakhs, 7 लाखाच्या ऐवजी 5 लाखापर्यंतच, for rupees 5 lakhs in part satisfaction of their claim, in part satisfaction of their claim. कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय 9% डिबेंचर्स अकाउंट लेजर पोस्टिंग, बाय 9% डिबेंचर्स अकाउंट 1 lakh, 9% डिबेंचर्स अकाउंट 1 lakh. आता याच ऍडजस्टमेंट मध्ये and agree to waive interest payable to them, त्याच्यावरचं जे इंटरेस्ट आहे 9% डिबेंचर्स वर ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. मेक द वर्किंग नोट नंबर 2
make the working note number 2. Interest on debentures. Interest on debentures. The value of rupees. The value of rupees. आता तुमचे डिबेंचर्स जे आहेत ते डिबेंचर्स इंटरेस्ट तुम्हाला इकडे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लायबिलिटी साइडला 31,500 रुपये दिलेले आहेत. तर तेच अक्रूड इंटरेस्ट आहे. तर त्या अक्रूड इंटरेस्टच्या बाबतीमध्ये त्यांनी ते सोडून दिलेलं आहे. म्हणजे ऑलरेडी डिबेंचर वरचा अक्रूड इंटरेस्ट आपल्याला लायबिलिटी साइडला 31,500 दिलेले आहेत. तेवढेच तिथं वर्किंग नोट मध्ये लिहा. आणि पुढे आणखीन एक नोंद करावी लागेल वर्किंग नोट मध्येच. 7 lakhs upon 100. 7 लाख डिबेंचर्स आहेत गुणिले भागिले 100 गुणिले 9 गुणिले 9 9 7 63 9 7 63 6 किती 63,000च्या मधून हे 31,500 वजा करा. म्हणजे पुन्हा आपल्याला बॅलन्स शीट मध्ये अक्रूड इंटरेस्ट 63,000 मधून 31,500 वजा करा. राहिलेले 31,500 परत अक्रूड इंटरेस्ट वर्किंग नोट मध्ये फक्त लिहून ठेवा. आपल्याला परत बॅलन्स शीट मध्ये हे लायबिलिटी साइडला अक्रूड इंटरेस्ट दाखवावं लागेल. So number 5 entry. Outstanding interest on debentures account debit. Outstanding interest on debentures account debit. 31,500. 31,500. To capital reduction account. They are ready to waive it to capital reduction account. 31,500. 31,500. Being outstanding interest of rupees 31,500. Interest of rupees 31,500. Waived by WAIVED सोडून दिलाय. Waived by the debenture holders. The debenture holders as per the scheme of reconstruction. As per the scheme of reconstruction. So ledger posting of this journal entry, capital reduction account credit side by outstanding interest on debentures. By outstanding interest on debentures. 31,500. 31,500. Next, number 7. Sundry creditors agreed to forgo. सोडून द्यायला ते पण तयार झालेले आहेत. माफ करून दिलं.
rupees 20,000 subject to the condition that the company must pay the half of the remaining amount immediately. ते 20,000 कधी सोडायला तयार आहेत? एकूण सन्ड्री क्रेडिटर्स आपले 6,20,000 आहेत. त्याच्यातले 20,000 ते लगेच सोडून द्यायला तयार आहेत, पण एक कंडिशन आहे की राहिलेली रक्कम त्याच्यातली निम्मी रक्कम ही त्यांना कॅश मध्ये देता द्यायचं ठरलेलं असलं पाहिजे. एंट्री करा. सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. किती रक्कम आहे सन्ड्री क्रेडिटरची? 6,20,000. 6,20,000. त्याच्यातले 20,000 ते सोडून द्यायला तयार आहेत आणि बाकीची हाफ रक्कम म्हणजे 20,000 वजा केल्यानंतर 6 लाख राहतील. त्याच्यातले 3 लाख जर त्यांना लगेच दिले तर ते तयार होणार आहे. 6,20,000 म्हणा ओल्ड into bracket sundry creditors account debit into bracket old to sundry creditors आता नंतर आपण याची रक्कम लिहू. पहिले टू बँक करा. टू बँक 3 लाख रुपये. 6 लाखाच्या 20,000 जर वजा केले तर निम्म्याचे 3 लाख होते. निम्मे बँकेने पेड करायचे. टू बँक अकाउंट 3 lakhs. टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट 20,000. टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट 20,000. आणि मग मधल्या जे न्यू क्रेडिटर्स आहेत ते येतील 3 लाख. म्हणजे टोटल डेबिटची 6,20,000 झाली. क्रेडिटची पण 3 लाख आणि 20,000 6,20,000 होतील. नरेशन being sundry creditors agreed to forgo rupees 20,000 subject to the condition of the company must pay half of the remaining amount immediately. आता इथे नवीन बॅलन्स शीट मध्ये पुन्हा आपल्याला सन्ड्री क्रेडिटर्स न्यू जे दाखवले 3 लाख ते बॅलन्स शीटला दाखवावे लागतील. हे सगळं सांगतो याचा अर्थ तुम्ही पुन्हा मला सर हे घ्यायचंय सर ते घ्यायचंय असं आठवण करून द्या. माझ्या तर लक्षात राहतं पण तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. लेजर पोस्टिंग कॅपिटल डिडक्शन अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स ओनली कॅपिटल डिडक्शन अमाउंट 20,000 बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000. नंतरची 8th adjustment
the contingent liability for the claim of damages materialized to the extent of 50%, which the company paid immediately. Contingent liability मध्ये सेकंडला दिलेला आहे claims of damages pending in the court of rupees 2 lakhs. 2 लाखापैकी त्याच्या निम्मे half of the remaining amount. त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय, द कंटिंजंट लायबिलिटी फॉर द क्लेम ऑफ डॅमेजेस मटेरियलाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 50%. 50% पर्यंतची रक्कम इमिजिएट पेड करणार असतील तर त्यामध्ये घेतलेला आहे. एंट्री करा नंबर 7, कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1 lakh to bank account, to bank account 1 lakh. Narration being claim of damages pending, claim of damages pending into bracket म्हणा contingent liability, contingent liability bracket complete, materialized to the extent of, materialized to the extent of 50%, which the company paid immediately, which the company paid immediately. Now, as per the scheme of reconstruction, as per the scheme of reconstruction, so ledger posting capital reduction account debit side to bank account, to bank account into bracket म्हणा contingent liability 50% paid, contingent liability 50% paid, bracket complete amount 1 lakh, amount 1 lakh. Number 9, the directors agreed to convert their loan into equity shares of rupees 2.50 each fully paid. The directors loan balance sheet च्या liability side ला दिलेला आहे 1,40,000. That is to be converted into equity shares of rupees 2.50 each fully paid. डायरेक्टरचं जे लोन आहे ते इक्विटी शेअर्स मध्ये कन्वर्ट केलं जाणार आहे. एंट्री नंबर 8, इक्विटी शेअरची संख्या बघा कुठे कुठे आहे तिथं आत्ताच स्टार मारून ठेवा. इक्विटी 2-4 ठिकाणी आलेले आहे तिथलं बघायचं आणि लगेच वर्किंग नोट मध्ये पुन्हा नोट अकाउंटिंग नोट मध्ये सांगायचं. डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट, directors loan account debit 1,40,000, 1,40,000. It is already given on the liability side. To equity share capital account, to equity share capital account 1,40,000. नवीन बॅलन्स शीट मध्ये डायरेक्टर्स लोन दिसणार नाही, त्याच्याऐवजी 1,40,000 शेअर्स 2.50 प्रमाणे नवीन आपल्या कॅपिटल मध्ये ऍड होतील. 1,40,000 being directors agreed to convert
directors agreed to convert their loan of rupees 1,40,000 into equity shares of rupees 2.50 each fully paid. 2.50 each fully paid. आता 1,40,000 भागिले 2.50 करा, नंबर ऑफ शेअर्स माहिती होतील जे आपल्याला अकाउंटिंग नोट मध्ये लिहायचे सगळे. 1,40,000 भागिले 2.50 नंबर ऑफ शेअर्स 56,000. 56,000. 56,000. काय असतील ते सगळे आपल्याला पुन्हा टोटल इक्विटी शेअरची करायची तिकडे. फक्त स्टार स्टार मारून ठेवा इक्विटी शेअर कुठे कुठे आहेत तिथे. नंतर आता inventories are to be revalued at rupees 4 lakhs and doubtful debtors to be written off. आता एकूण इन्व्हेंटरीज जी दिलेली आहे, इन्व्हेंटरीज 4,40,000 आहे. त्याच्यातले रिव्हॅल्यूड झाले 4 लाख, म्हणजे नवीन होणार आहेत 4 लाख, म्हणजे 40,000 तिथं कमी झालेले आहेत. एंट्री करा. कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 40,000 कसे तर 4,40,000 मधून हे रिव्हॅल्यूड झालेले 4 लाख करतोय, म्हणजे 40,000च घ्यायचे. कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 40,000 टू इन्व्हेंटरीज अकाउंट 40,000 टू इन्व्हेंटरीज अकाउंट 40,000. आता जुने होते तुमचे 4,40,000, नवीन झाले 4 लाख, म्हणजे असेट डिक्रीज झालेले आहे. नरेशन बिंग इन्व्हेंटरीज of rupees 4,40,000 revalued at rupees 4 lakhs, and decrease of rupees 40,000 recorded. 40,000 recorded. Ledger posting capital reduction account debit side to inventories into bracket decrease 40,000. म्हणजे आपल्या नवीन बॅलन्स शीट मध्ये इन्व्हेंटरी 4 लाखाची दिसेल. नेक्स्ट त्याच्यामधलाच पुढचा पार्ट आहे डाउटफुल डेटर्स टू बी रिटर्न ऑफ. तर डाउटफुल डेट्स सन्ड्री डेटरचं असेट साइडला बघा क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. 7,40,000 are good debtors and 1,20,000 are doubtful debtors. तर 1,20,000 सन्ड्री डेटर्स हे रिटर्न ऑफ केलेले आहेत. एंट्री करा. कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट
1,20,000. सगळेच्या सगळे डेटर्स घ्यायचे नाहीत, गुड तसे ठेवायचे, डाउटफुल फक्त घ्यायचे. 1,20,000 टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 1,20,000. 1,20,000. Narration being doubtful debtors of rupees 1,20,000. Doubtful debtors of rupees 1,20,000 are to be written off. Are to be written off rupees 1,20,000 as per the of rupees 1,20,000 as per the scheme of reconstruction. Scheme of reconstruction. म्हणजे नवीन डेटर्स फक्त गुडच आपले दिसणार आहेत, डाउटफुल नसणार आहेत. नेक्स्ट, सगळ्या मला वाटतं जवळजवळ आपल्या एंट्री झालेल्या आहेत. ह्याचं लेजर पोस्टिंग करा. कॅपिटल रिडक्शनच्या डेबिटला टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट इंटू ब्रॅकेट W.OFF 1,20,000. W.OFF ब्रॅकेट कंप्लीट 1,20,000. आता पहिली जी गुडविलच्या 3 नंबरची ऍडजस्टमेंट आहे, गुडविल प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अँड अक्युमुलेटेड लॉसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ. त्यांची एंट्री करा. कितवी एंट्री आहे आता ऋतुजा? तांडेल कितवी एंट्री आहे? एंट्री नंबर काय असेल तो पुढचा? कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट नंबर दिले नाहीत का तुम्ही एंट्रीला? 11वे. हा 11वी एंट्री. 11वा. मग पुढचा नंबर सांगायला एवढं काय घाबरायचंय त्याला? कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट नंतर रकमा लिहू आपण याच्या. टू गुडविल amount of goodwill is given on asset side 3,30,000. Credit ला 3,30,000. To preliminary expenses account, preliminary expenses दिलेल्या आहेत 20,000. बॅलन्स शीटच्या असेटच्या रकमा घेतोय. To preliminary expenses account 20,000. नंतर काय आहे? accumulated losses to profit and loss account debit. to profit and loss account debit नाही credit. 10,81,500 10,81,500. बघा टोटल किती झाली ह्या तिघांची? ती डेबिटला लिहायची. 14,31,500. 14,31,500. 31,500. 31. बर 14,31,500. Narration being goodwill, preliminary expenses and accumulated losses are to be written off
as per the scheme of reconstruction. As per the scheme of reconstruction. Ledger posting capital reduction account च्या डेबिटला to goodwill into bracket W.OFF W.OFF 3,30,000. Then to preliminary expenses into bracket W.OFF 20,000. To profit and loss account into bracket W.OFF 10,81,500. 10,81,500. आता टोटल करा कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या क्रेडिटची. 5,60,000, 12 lakhs, 1 lakh, 31,500 and 20,000. 0,0,0 500 ला 500 राहतील. 1,000 1 राहील. 6 आणि 5 1100 ला 1 हातच्याला 1. 2 आणि 2 4 आणि 5 9. 1,000 1. 19,11,500. 19 lakhs 11,500. Take it on debit side also. 19 lakhs 11,500. The difference 500 ला 500 वरती आहेत. 8 आणि 1 9. 9 2 1100 ला सॉरी वरती टोटल 2 आणि 1 3 आणि 8 11. 8 खाली येतील. आजचा 1,08,000. 1,08,000. याला नाव द्या टू कॅपिटल रिझर्व्ह अकाउंट. टू कॅपिटल रिझर्व्ह अकाउंट इंटू ब्रॅकेट बॅलन्सिंग फिगर. हे आपल्याला आता बॅलन्स शीट मध्ये रिझर्व्ह अँड सरप्लस या हेडिंग खाली दिसते. कॅपिटल रिझर्व्ह इंटू ब्रॅकेट बॅलन्सिंग फिगर 1,08,000. लास्ट एंट्री करा. Capital reduction account debit. Capital reduction account debit. 1,08,000. 1,08,000. To capital reserve account. To capital reserve account. 1,08,000. 1,08,000. कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज झालं आणि आपली जर्नल एंट्रीचा भाग पूर्ण झाला. आता मी थोडस 5 मिनिटाचा ब्रेक घेतोय. तुम्ही पाणी वगैरे पिऊन या.
So once again, good morning. Now we are going to prepare the balance sheet, and I expect that all the information is to be provided by you only in the book or in the solution. No balance sheet is to be asked to prepare. So I am depend on you. Just I will give you the hints, but you can tell me the amounts or figures related to the different aspects. Then our balance sheet will be tally. If you are not telling me the information, correct information, it is already in your notebook. So what is to be not given, what is given, that we can consider here, and then the balance sheet is to be prepared. So give the heading. Give the heading. In the books of Hardship Limited, in the books of Hardship Limited, vertical form of balance sheet, vertical form of balance sheet, into bracket, after reconciliation, internal, sorry, reconciliation first in madla ala, after internal reconstruction, after internal reconstruction. So make the 4 columns, particulars, note number, inner amount, and the outer amount. Particulars, note number, inner amount, and outer amount. 14 पैकी मधल्या ब्रेक मध्ये 3 लोक पळून गेलेले आहेत. आणि आपली टोटल 80 विद्यार्थी आहेत ऍडमिशन. 80 मधले 10% 8 होतात आणि 5% 4 होतात. 15% आपली उपस्थिती असते. अवघड गोष्ट आहे. या वर्षी ऑनलाईन एक्झाम होणार आहेत. सगळ्या ऑनलाईन एक्झाम होणार आहेत. 5वी सेमिस्टर 6वी झाली तर ऑफलाईन होईल, पण 5वी सेमिस्टर 100% ऑनलाईन होणार आहे. जे क्लास अटेंड करत नाहीत त्यांची गोष्ट अवघड होणार आहे. कारण मी
ऑब्जेक्टिव्ह जे देणार आहे ते काय टीचिंग केलं त्याच्या संदर्भातलं ऑब्जेक्टिव्ह असणार आहे. मग दोन्ही तयारी आपण ठेवायची. अजून एक जण पळाला, 10च राहिले आता. मी त्याच्यात एक आहे. So give the heading Roman 1 equity and liabilities. Equity and liabilities. Underline. Into that next line share capital. Share capital. Again underline. जागा किती सोडायची आता तुमच्या अंदाजाने सांगा. शेअर कॅपिटल त्याच्यामध्येच रिझर्व्ह अँड सरप्लस येणार. 4 ओळी जागा ठेवा. नंतर सेकंड हेडिंग काय, हे शेअर कॅपिटल त्याच्यामध्ये एक हेडिंग झालं. दुसरं हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटीज. नॉन करंट लायबिलिटीज. किती ओळी जागा लागतील. डिबेंचर्स त्याच्यामध्ये दिसतील आपले. लोन तर उडवलेला आहे, डायरेक्टर्स लोन. 2-3 ओळी जागा ठेवा. देन करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज त्याच्यामध्ये जे येतील ते आपण 2-3 ओळी जागा ठेवा. रोमन 2 बॅलन्स शीट आता असेट साइड सुरू होणार. रोमन 2 फिक्स्ड assets. Fixed assets. Underline. Keep 2-3 lines blank. Keep 2-3 lines blank. नंतर काय येणार, तुमचं बॅलन्स शीट आता पाठ झालं असलं पाहिजे. नुसतंच इथे येऊन उतरायचं, लिहून काढायचं, डोक्यात पण आलं पाहिजे. फिक्स्ड असेट मध्ये 2-3 ओळी जागा ठेवल्यानंतर नेक्स्ट हेडिंग काय, बघा मागची पानं चाळून बघा. करंट असेट आणि करंट असेट आणि नॉन करंट असेट. काय पण नको सांगू बरं का आता. अकाउंटिंग नोट्स तुमच्याकडे मी भरपूर लिहून दिलेल्या आहेत. प्रॉब्लेम पण आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत. फिक्स्ड असेटच्या नंतर करंट असेट्स. नेक्स्ट हेडिंग त्याच्यात ट्रेड रिसिवेबल्स. करंट असेट साठी 4-5 ओळी जागा ठेवा. 4-5 ओळी जागा ठेवा. आता अकाउंटिंग नोट. नेक्स्ट हेडिंग अकाउंटिंग नोट. नोट नंबर 1 शेअर कॅपिटल. शेअर कॅपिटल त्याच्यामध्ये
issued, subscribed, called up and paid up capital. Issued, subscribed, called up and paid up capital. आता सगळ्या मिळून इक्विटी शेअरची टोटल किती होते ती बघा. 2.50 रुपयाचाच एक इक्विटी शेअर असणार आहे. नंबर ऑफ शेअर्स मला आता सांगायचे आहेत, तुम्ही क्लिअर कट. पहिलं काय आलंय पहिल्या एंट्री मध्ये, इक्विटी शेअर्स 1,60,000 कंसातल्या खाली लिहा 1,60,000. नंतर अजून प्लस तिसऱ्या एंट्री मध्ये काय आहे, तिसऱ्या एंट्रीचे शेअर्स किती आहेत, 1,12,000 भागिले 2.50 केले होते मी, तुमच्या वहीमध्ये आहेत ते. किती आहेत ते, 44,800. तुमच्याकडे आहेत बाळांनो हे सगळे. हा, मी फक्त तुम्हाला सांगतोय, तुम्ही मला उत्तर दिली तर मला बरं वाटेल. 1,60,000 अधिक 44,800 प्लस अजून बघा कुठल्या त्याच्यामध्ये इक्विटी आलंय, इक्विटी टू इक्विटी कॅपिटल कुठे आले का एंट्री मध्ये, आणखी पुढे बघत चला. 1,40,000 डायरेक्टर्स लोन्स अकाउंट. किती शेअर्स आहेत, 1,40,000 भागिले 2.50 1,60,000 झाले पहिले, नंतर 44,800 झाले अधिक, पुढच्या अजून प्लस किती, 1,40,000 भागिले 2.5 रुपये 56,000. 56 56,000. मला कॅल्क्युलेटर घेऊन बसायला सांगत जा बाळांनो, तुम्हाला जर जमत नसेल ना मला सांगत जा, सर तुम्ही आम्हाला सगळं सांगत जा. किती आले तांडेल, 56,000. मोठ्याने बोल. 56,000. 56,000. अजून काय कॅपिटल आहे का कुठे, इक्विटी कॅपिटल, मनोज झाले 9च राहिले. कशाला घ्यायचे पिरियड, मला वैतागच येतो बघा तुमचं, तर काय कळत नाही मला. माझे कष्ट वाया जातात ह्याचं मला वाईट वाटतं. मी एवढं जीव तोडून तुम्हाला सांगतो, एवढं जीव तोडून तुम्हाला सांगतो, मी शिकवतो, त्याचं काहीच तुम्हाला क्रेडिट वाटत नाही. सगळं सोडतो मी, काहीच बघत नाही, तर तुमच्यासाठी मी झटतो आणि ह्याचं हे फलित मला मिळतंय. मला वैताग एवढ्याचाच येतो. मी प्रत्येक वेळेला सोडवताना सांगतो, ह्याला स्टार मारा, ह्याला इथे हे करा, म्हणजे तिथलं बघून मला पुढे सांगायचंय. वैतागून मलाच वैताग यायला लागला. आता किती झाले सगळे शेअर्स, 1,60,000 अधिक 44,80 800 अधिक 56,000. $2,60,800. हर्षदा प्रभाकर ठाकूर आहे का, हर्षदा ठाकूर, ज्योती घरत, मनीष नाईक, नेहा भोईर, ओंकार म्हात्रे,
प्रिया गावंड, तन्वी कोळी, शीतल बेंद्रे. बाकीचे काय करता रे बाळानो तुम्ही? ज्योती, हो सर. काय झालंय तुला? काय होतंय, काय नेमकं काय होतंय? बोलत नाही, काय नाही, नुसतं उतरून काढायचं काम करताय का? ऋतिका, आता तू बोलू नको अजिबात. हा, तुम्हाला किती सांगू रे बाळानो मी, कसं सांगू? एंट्री करतानाच मी सांगतो का नाही, आता हे आपल्याला बॅलन्स शीट मध्ये घ्यायचं आहे, तिथं काहीतरी स्टार मारा, काहीतरी सांगा, इक्विटीला काहीतरी करा. तर शिकायचंय म्हणजे फार त्याला डोकं लावून शिकावं लागतं. आणि मी सांगतो तुम्हाला, हिंट देतो, प्रत्येक वेळेला मला वैतागायला लावता तुम्ही निष्कारण. किती झाले इक्विटी शेअर्स? 2,60,800. 2,60,800. ल्या पुढे 2,60,800 इक्विटी शेअर्स. चुकले तर आता तुमच्यावर सोपवणार आम्ही, तुम्हीच टॅली करायचं. 2,60,800 इक्विटी शेअर्स of rupees 2.50 each. Of rupees 2.50 each. तन्वी कोळीला तर आता बोलायलाच येत नाही वाटतं, विसरली बोलायचं. किती आले रक्कम? 2,60,800 गुणिले 2.50. 6,52,000. किती? चुकू द्या. कॅल्क्युलेटर आहेत का? सर 1,04,320. 1,04,320. सगळी रक्कम आली. 1,00,000 कशी येतील ग? 2,60,800 झालेत ना शेअर्स. 6,52,000 येतोय. बघा गड्या तुमचा मेळ कसा येतो. तुम्हाला इथून फिगर सांगतो मी, सगळं व्यवस्थित सांगतो, तुम्ही त्याच्या निम्मीच रक्कम जर मला सांगत असाल तर डोकं फोडून घ्यायची वेळ आली मला आता. 2,60,800 गुणिले 2.50. 6,52,000 सर, सर. 1,000. हा सर, 52,000. सर मी त्याला ना भागिले केला. मी हसू का रडू? काय करू नेमकं मी? तुम्हाला तिथल्या गोष्टी सगळ्या सांगतो मी, तुम्हाला फक्त गुणाकार, भागाकार, बेरीज, वजाबाकी कसं करायचं ते सांगितल्यावर करायला काय होतंय रे? तर माझी 32-33 वर्ष अकाउंट शिकवण्यात गेली, मी कधीच इतका वैतागलो नाही, पण आता तुमच्या समोर वैतागलोय आता मी खरंच. किती व्यवस्थित सांगतो मी, सगळं टॅली करून देतो का नाही तुम्हाला मी म्हणत नाही हे राहू द्या, सोडू द्या, चला आता निघा. असं नका करू बाबांनो, मला फार वाईट वाटतं माझ्या जीवाला. तुमच्या जीवाला विद्यार्थी म्हणून काय वाटायला पाहिजे ते मलाच वाटतं. असं का होतंय? इंटरेस्ट जातो रे बाळानो, बाकी काय होत नाही. लिहा तिथं समोर रक्कम लिहा, किती आली तेवढी.
पुढचा आता तिथेच घ्या. किती आहेत प्रिफरन्स शेअर्स? जर्नल एंट्री मध्ये बघा आणि प्रिफरन्स शेअर सांगा. एंट्री मध्ये प्रिफरन्स शेअर्स कुठे दिसतात का? 9% प्रिफरन्स शेअर कॅपिटल, 8% प्रिफरन्स शेअर कॅपिटल, न्यू ओल्ड काय दिसतंय का? 8,40,000 न्यू. 8,40,000. तर त्याचे शेअर्स किती राहतील? नंबर ऑफ शेअर्स आर रिमेन सेम. ऍडजस्टमेंट वाचा. 8% preference shares of ₹100 each were to be reduced to an equal number of fully paid preference share. Equal number म्हणजे जुने जेवढे होते तेवढेच आपल्या बॅलन्स शीट मध्ये पुन्हा असणार आहे. इक्वलचा अर्थ काय असतो? जेवढे नवीन बॅलन्स शीट, जुनं बॅलन्स शीट तेवढेच नवीन बॅलन्स शीट असणार. लिहा तिथे 14,000 8% प्रिफरन्स शेअर्स, 14,000 8% preference shares of ₹60 each. तुम्हाला 60 each कंसात दिले का ना, न्यू 60 each आणि पाडा पण म्हणून दाखवला मी 14 सख्खी 84. म्हणजे हे काय डोक्यात न आलं का? माझ्या कुठं आभाळातून पडलं हे? ल्या पुढे रक्कम 8,40,000. दोघांची टोटल करा पण सांगा आता 4,20,000. दोघांची टोटल विचारली तर सांगा कोणीतरी. 4,20,000 म्हणजे 8,40,000च्या निम्मेच करून सांगायचे आणि इक्विटी शेअर वाढ्यावर सोडून द्यायचे. किती आली टोटल? 14,92,000. 14,92,000. 92,000. मारा त्याला 2 रेषा. दुसरी वर्किंग अकाउंटिंग नोट काय? दुसरी अकाउंटिंग नोट नाव काय? Reserves and surplus. मोठ्याने बोलायला शिका. मी कसा मोठ्याने बोलतो? Reserves and surplus. रिझर्व्स अँड सरप्लस. लिहा तिथे रिझर्व्स अँड सरप्लस. बॅलन्स शीटला जुन्या आणि नव्या बघा काय काय आहे. रिझर्व्स अँड सरप्लस मध्ये बाकी काहीच नाही यांच्याकडे. आपलं जे कॅपिटल रिडक्शनला आलेलं आहे टू कॅपिटल रिझर्व्ह तेवढीच रक्कम घ्यायची. लिहा तिथं कॅपिटल रिझर्व्ह. कॅपिटल रिझर्व्ह किती आहेत? 1,08,000. 1,08,000. नंतर तिसरी नोट. पुढची सांगा आता तिसरी नोट. तिसऱ्या वर्किंग नोटचं नाव काय? झाल्या 2च नोट. झालं का टॅली? बॅलन्स शीट टॅली होईल. Long term borrowings. लिहा तिसरी नोट लॉंग टर्म बॉरोइंग. मध्ये गॅप एवढा घ्या ना, माझं रक्त इकडे सळसळलं पाहिजे. लॉंग टर्म बॉरोइंग त्याच्यामध्ये काय येणार?
काय घ्यायचं त्याच्यामध्ये? Debentures. 9% debentures of rupees 100 each. Of rupees 100 each. किती घ्यायचे? रक्कम किती घ्यायची? डोकं चालवा जरा. किती घ्यायची रक्कम? बॅलन्स शीटला किती आहे? एंट्री मध्ये किती आहे? लायबिलिटी साइडला दिसते का रक्कम काय? 9% डिबेंचर्स. बघितलं का बॅलन्स शीट? ₹7,00,000 दिसते का? 7,00,000. बाळांनो काय करू मी आता? बंद करू का? बोला बोला बोला. झालं वर्किंग नोट? एंट्री मध्ये काय केलंय आपण? %9 डिबेंचर्स 5,00,000 घेतले की नाही? हो नाही काय बोलायचं ते बोलून घ्या. घेतलेत का? हो घेतलं. मग राहिले किती? 7,00,000 5,00,000 गेल्यावर 2,00,000. ना 9% debentures of rupees 100 each. 9% debentures of rupees 100 each. इंटू ब्रॅकेट मध्ये घ्या 7,00,000 वजा 5,00,000. 2,00,000. 2,00,000. चौथी नोट काय? चौथी नोट फिक्स्ड असेट. पेबल. हा ट्रेड पेबल्स. बिल्स पेबल. ट्रेड पेबल्स. ऐकायलाच येत नाही मला. तुमच्याकडे माईक नाही असा कानात लावायचा? नाहीतर इथं ट्रेड लिहित पेबल. हा बिल्स. ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल. लिहा ट्रेड पेबल. तुमच्या छान होऊ दे. आता मी काहीच बोलत नाही. तुमच्याकडून जसं होईल तसंच मी करतो आता. ट्रेड पेबल काय काय घ्यायचं त्याच्यात? सन्ड्री क्रेडिटरची एंट्री बघा. ओल्ड, न्यू, इमिजिएट पेमेंट, कॅपिटल रिडक्शन. इथं मी सांगितलं होतं हे न्यू आपल्याला सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल मध्ये घ्यायचे आहेत. सांगितलं होतं का?
न्यू किती आहेत? 3 लाख. हा लिहा तिथे. ट्रेड पेबल्स 3 लाख. आता काय राहिले आणखी नंबर पुढची अकाउंटिंग नोट. फिक्स्ड असेट. हा लायबिलिटी संपल्या. फिक्स्ड असेट. लायबिलिटी संपल्या ना. फिक्स्ड असेट. हो 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 म्हणजे लायबिलिटी साइड संपली. चला फिक्स्ड असेट नंबर कितवा? 5वा. वर्किंग नोट अकाउंटिंग नोट किती नंबर? लिहा किती असेल तेवढी. फिक्स्ड असेट्स त्याच्यामध्ये इनटँजिबल नील राहील. सगळ्याची सगळा गुडविल आपण पुढच्या नोटला नाव द्या इनटँजिबल असेट. अमाऊंटला नील. नंतरल्या टँजिबल असेट. टँजिबल मध्ये काय येईल? दिसणारे असेट कुठले आहे बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला? लँड अँड बिल्डिंग. अजून हळूच बोला. लँड अँड बिल्डिंग. तांडेल अरे इतकं जर तुम्ही मला इरिटेट करत असाल, तुम्ही काहीच म्हणजे बोलायचं नाही असं ठरवल्यावर कसं काय व्हायचं? माझा जीव तळमळतो. माझ्या विद्यार्थ्यांनी फाड फाड बोललं पाहिजे. चुकीचं बोला ना. काय फरक पडतोय? काहीच फरक पडत नाही. बोलायचंच नाही म्हणजे शहाण्याला शब्दाचा मार म्हणतात तसं न बोलता तुमचं तुम्ही बघा काय करायचं ते. आम्ही काय नाही करत. लँड अँड बिल्डिंग किती घ्यायची? लँड अँड बिल्डिंग लँड अँड बिल्डिंगची एंट्री बघा कुठे दिसते का? टू लँड अँड बिल्डिंग काय कमी झालंय काय वाढलंय? सर तो लँड अँड बिल्डिंग 4 लाख आहे. 4 लाख आणि हे 12 लाख. काय करायचं? 4 लाखाचं ऍड करायचे का लेस करायचे? बारा वजा 4 लाख करा आणि समोर लिहा 8 लाख. 12 लाख वजा 4 लाख टँजिबल असेट 8 लाख. पुढची नोट नोट नंबर 6, 7 काय असेल ती? काय लिहायचं? इन्व्हेंटरीज. इन्व्हेंटरीज किती घेणार? इन्व्हेंटरीज 40,000 आहे त्याच्यात. 40,000ची आपण इन्व्हेंटरीला रिडक्शन केलेलं आहे. इन्व्हेंटरी किती येणार? 4 लाख. 4 लाख. कोण बोलला रे बाबा? फार बरं वाटलं गड्या. कोण आहे तो? हसायचंच आता काम करतो मी मोठ्या मोठ्याने. इन्व्हेंटरीज 4 लाख. पुढचा अकाउंटिंग नोट फटाफट बोला रे. इतका वेळ घेऊ नका बाळानो. इतका वेळ घेतल्यावर आपलं कल्याणच होईल. पुढची नोट ट्रेड रिसिवेबल.
ट्रेड रिसिवेबल्स, ट्रेड रिसिवेबल्स त्याच्यामध्ये काय काय घ्यायचं? सन्ट्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, जे गुड आहेत तेच घ्यायचे, डाऊटफुल सोडून द्यायचे. गुड 7 लाख किती बॅलन्स शीटला बघा, गुड किती 7,40,000. आहेत? 7 लाख. 7,40,000. मी हे मगाशी 7,40,000. सांगितलं होतं, डाऊटफुल सोडायचे आणि 7,40,000 ठेवायचे. 7,40,000. पुढची नोट नंबर Cash and cash equivalent. कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट. आता तिथे काय काय आहे बघा. बॅलन्स शीटला 5,60,000 आहेत. आहेत का? हो नाही हो. हा. 5,60,000. आता बाय बँक कुठे झाले का बघा, पैसे आलेत का? बँक अकाउंटला कुठे डेबिट आहे का एंट्री मध्ये? नाही. हो नाही सर. नाही. मी म्हटल्याशिवाय बोलू नका हा. आता त्याच्यातून मायनस इंटू ब्रॅकेट. टू बँक कुठं आहे? सन्ट्री मध्ये क्रेडिटरची टू बँक कुठं आहे? 3 लाख 3 लाख आणि 1 आणि लाख. 1 लाख मग किती झाले? इंटू 4 ब्रॅकेट लाख. 3 अधिक 1 4 लाख आणि वजा करायचे 5,60,000 2 लाख. बोला. 5,60,000 वजा 4 लाख 1,60,000. 1,60,000. आता कुठली राहिली अकाउंटिंग नोट? संपल्या का? बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला बघा काय आहे का अजून? सगळं समाप्ती झालेले आहे. आता बॅलन्स शीट कडे या. शेअर कॅपिटल मध्ये नोट नंबर 1 पर्टिक्युलर्स मध्ये लिहायचं शेअर कॅपिटल. दोघांची मिळून टोटल किती आली? नोट नंबर 1 टोटल बोला. 14,92,000. 14,92,000. नोट दिसतात का तुम्हाला का नाहीच दिसत? 14,92,000. नोट नंबर 2 रिझर्व अँड सरप्लस किती आहे? 1,08,000. 1,08,000. हा. कुठं लिहायचे हे? इनरला लिहायचे. नोट नंबर 3 कुणाचा माईक चालू आहे? नोट नंबर 3 काय आहे? लॉंग टर्म बॉरोविंग्स घेतलंय. लॉंग टर्म बॉरोइंग. त्याला नोट नंबर 3 द्या. बॉरोड कॅपिटल काय लिहिलं असेल त्याच्यामध्ये लिहा. काय लॉंग टर्म बॉरोइंग आहे तुमचं? 9% डिबेंचर्स. काय लिहायची गरज नाही तिथं, फक्त म्हणा नोट नंबर 3 रक्कम किती आहे? 2 लाख. 2 लाख.
आता ही झाली लायबिलिटी साइड. असेट साइड कडे जावा. आता टोटल आताच करू नका. तुमच्या काय सांगितलेल्या गोष्टी चुकीच्या असतील तर दुरुस्त कराव्या लागतील. नोट नंबर 4, फिक्स्ड असेट मध्ये टँजिबल ला नील. 4च नोट नंबर आहे ना ती? नाही सर, ती 5वी आहे. 4थी ट्रेड पेएबल आहे. ट्रेड पेएबल म्हणजे राहिला अजून वरती अजून एक आहे का नाही? बॅलन्स शीट मधला एक राहिलाय. लिहा तिथं ट्रेड पेएबल नोट नंबर 4, रक्कम 3 लाख. 3 लाख. आता फिक्स्ड असेट कडे या. नोट नंबर 5, टँजिबल असेट अमाउंट नील. टँजिबल असेट आहे आपल्याकडे, इनटँजिबल नाही आहे ना? टँजिबल किती हो आहे? सर. टँजिबल 8 लाख. 8 लाख. नोट नंबर काय असेल तिला पुढे 8 लाख लिहा. इनटँजिबल नील, त्याची नोट नंबर लिहा. पुढे पुढच्या नोट नंबर आता फटाफट सांगा. करंट असेट मध्ये काय आहे? इन्व्हेंटरीज आहे. हा, इन्व्हेंटरीज आहे 6वी नोट. इन्व्हेंटरी नोट नंबर 6. अमाऊंट ला किती? 4 लाख. 4 लाख. पुन्हा नोट नंबर 7, ट्रेड काय दिले? ट्रेड ट्रेड रिसिवेबल ट्रेड रिसिवेबल 7,40,000. 7,40,000. नंतर नंबर 8 नोट कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट 1,60,000. 1,60,000. बघा बरं आता नोट सगळ्यांची टोटल वरती आणि खाली कच्ची करून. किती आली असेटची, किती आली लायबिलिटीची? इक्विटी अँड लायबिलिटीची टोटल आणि असेटची टोटल. एकाची तरी सांगा कोणीतरी. पहिली दुसरी काय असेट लायबिलिटी? सर असेटचे 21 लाख येते. 61 लाख. 21. 21 लाख. 21. हा, मराठीत बोलण्यापेक्षा इंग्लिश मध्ये बोल जरा, कारण आवाज तुमचा इकडे फाटतोय माझ्याकडे. 21 lakhs. आणि लायबिलिटीची 21 lakhs. आले का इक्वल? हो. घेऊ का आता मारून स्वतःला मी, म्हणजे तुम्हाला समाधान वाटेल. माझे मला चापटे मारून घेतो, थापटे असे तोंडावर. का रे असं करता तुम्ही? मला काय कळत नाही बाळानो. रागावलो तरी मी किती व्यवस्थित सांगतो. माझ्याकडे आता एक सुद्धा फिगर नाही, तर आकडा एक नाही. तुमच्याकडे सगळं असतं तरी तुम्ही सांगत नाही. आले ना 21 लाख? हो सर. बघू दे मला आणखीन कोण कोण आहेत आता सध्या. कुणी क्विट होऊ नका. हर्षदा प्रभाकर ठाकूर. हर्षदा बोलली नाहीस तू एकदा पण? हर्षदा, हर्षदा माईक चालू कर. ज्योती बोलली. मनीष नाईक,
बोललास ना करून कोणाला सांगितलं की आपलं तोंड पळवून घ्यायचं काय विचित्र प्रकार आहे. नेहा भोईर, नेहा भोईर आहे का? नेहा माईक चालू कर. फक्त माईक चालू करा, कॅमेरा नका चालू करू. ओंकार म्हात्रे, हो सर. प्रिया गावंड, हो सर. हा बोलत जा प्रिया गावंड मध्ये मध्ये कधीतरी. तन्वी हा, सर. बोलली. शीतल बेंद्रे, हर्षदा ठाकूर पळाली लगेच. मला तुमच्याबद्दल फार म्हणजे चांगलं तुम्हाला यावं, तुम्ही उत्तर द्यावी एवढीच माझी अपेक्षा असते. तुम्ही का मला उत्तर देत नाहीत? आले का नाही 21 लाख बरोबर. म्हणजे आपण किती उगीच्या उगीच मला त्रास देता. असं नका ना करू. 1-2 दिवस माझे चांगले जातात, पण टीवायचा पिरियड घ्यायचं म्हणलं की माझ्या अंगावर आता काटा फुटतो. उत्तर देत नाहीत, सांगतच नाहीत. अरे त्या वेळेला मी सांगतो ह्याचं काय करायचंय, काय याला न्यायचंय कुठं. कॉस्टिंग मध्ये असेल, अकाउंट मध्ये असेल, जे काय करतो त्याच वेळेला सांगतो याला आपल्याला तिकडे नेऊन ठेवायचं आहे. त्याला काहीतरी स्टार मारा. परीक्षेमध्ये कसं करणार रे बाळानो? मी नसणार आहे तिथं. चला जरा बोलायला शिका आणि उत्तर द्या. तुम्ही हजर आहेत म्हणून तुम्हाला बोलायचा प्रश्न नाही. बोलत राहा. फक्त चुकीचं बोललात, काय झालं, मी तेवढ्या पुरतं म्हणे ना हा बरोबर. पण चांगली उत्तर द्या, विचार करून उत्तर द्या. शेअर कॅपिटलची सगळी शेअरची टोटल जर 4,80,000 असेल आणि तुम्ही जर मला 1,62,000 सांगत असाल, किती विचित्रपणा आहे तो. ठीक आहे.